أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى عباد الله، فإنها خير الزاد للسافر إلى دار المعاد. عباد الله، إن الله تعالى فرض صيام رمضان على أمة الإسلام في سنة الثانية من الهجرة، وجعله أحد أركان الإسلام وفرضه وهو الركن الرابع من أركان الإسلام، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني إسلامي على 5، وذكر منها صوم رمضان. عباد الله، والصوم رمضان واجب على كل مسلم آكل بالغ الصحيح مقيم، وأن تكون مرأة الطاهرة من الحيض والنفساء. ويسن للإنسان أن يتسحر لأن في السحور بركة، كما قال عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. وفيه مخالفة أهل الكتاب، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، ويستحب تعجيل الفطور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما أجلوا فطرا. ويجب على الصائم أن يتحلى بمكارم الأخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم الصوم أحدكم فلا يرفث ولا يسحب، فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صائم. ويجب أن يجتنب أثناء صومه سوء الأخلاق، فالرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويقول: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. عباد الله، ومما يجب على الصائم أن يجتنب في أثناء صومه وفي غير صوم السماع الأغاني والمشاهدة المسلسلات، فقد جاء الوعيد الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم لمن فعل هذه. قال صلى الله عليه وسلم: رب الصائم حز من الصيام الجوع والعطش. وفي رواية: رب الصائم ليس له صيام إلا الجوع والعطش. نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا، وأن يرزقنا استقامة، وأن يغفر لنا إنه هو الغفور الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Louange Allah subhanahu wa ta'ala. Paix la bénédiction de Allah sur le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah prie sur lui, sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères aimés, chers sœurs, craignons Allah subhanahu wa ta'ala. La crainte de Allah, c'est ça qui est le meilleur des choses à toute personne qui va voyager l'au-delà. Avant de prendre la route de l'au-delà, il faut avoir la crainte de Allah, qu'Allah nous accorde. Chers frères, chers sœurs, on nous dit, sachez que Allah, le tout miséricordieux, le très haut, Farad Siyam et Ramadan, il nous a prescrit le jeûne de Ramadan avec le surah qui est dans les Baqara, Kutiba alaykum as-siyam. Allah nous a prescrit le jeûne de Ramadan à la ummatil islam, sur les musulmans. Fi sanatun saniyatu min al-khijra. Ramadan a été prescrit deuxième année de migration. Quand le prophète a quitté la Mecque, Médine, deuxième année, Allah prescrit le jeûne de Ramadan. وَجَعَلَهُ أَحَدُ أَرْكَانِ Islam. Et on a classé ça parmi, ça fait partie des des piliers de l'islam. وَفَرْدُهُ وَهُوَ الرُّكُنُ الرَّابِعِ. Et il est parmi les piliers, il est dans le quatrième. Min arkan l'islam, parmi les piliers de l'islam qui sont 5. Le jeûne de Ramadan est dans le quatrième rang. Kama jaa fi hadith ibn Umar, comme c'est venu dans les hadiths que le fils de Omar, Abdullah, est apporté, que Dieu l'agrée, avec son père Omar bin Khattab. Il a dit, Qala al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète, que la paix, salut de Allah sur lui, a dit, Bunya islami ala hams. L'islam est basé sur 5 choses, c'est-à-dire les piliers de l'islam, ils sont 5. Parmi les 5, le prophète, wazakara minha sawm al-Ramadan. Parmi les 5, le prophète il a parlé des jeûnes de Ramadan. Hadith qui est venu dans le Sahih Bukhari, il a dit, Bunya islam ala ams, shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ça c'est 1. Wa iqamis salat. Le deuxième, wa ita izaka. Ça c'est 3e. 4e, il a dit wa sawmur Ramadan. Et on nous dit wa sawmur Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan, wajibun ala kulli muslim. C'est obligatoire sur tout musulman. À quel musulman qui est conscient, c'est-à-dire il n'est pas fou, il n'est pas dérangé. Baligh, musulman qui est adulte, c'est-à-dire ce n'est pas obligatoire sur les enfants, les mineurs, mais on va les éduquer, on va les entraîner, mais ce n'est pas obligatoire sur eux. As-sahihu, et c'est obligatoire sur l'homme qui est sahih, celui qui est en bonne santé. Ramadan, ce n'est pas obligatoire sur quelqu'un qui est malade. Si tu es malade, tu dois te soigner. Le moment que tu as gagné la santé, tu vas rembourser le nombre de jours que tu as été malade. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Quand tu es malade ou tu es voyageur, il ne faut pas gêner. Mais le voyageur, on a dit, s'il a gêné, celui de regarder. Si c'est que dans son voyage, il peut gêner, il n'a qu'à gêner. S'il voit que dans son voyage, s'il a gêné, il va fatiguer, il laisse le jeûne après Ramadan et rembourse. Là, il faut avoir la santé sahih. Et secondo, mukimu. Il faut que tu es résident. Résident, tu n'es pas un voyageur, comme on vient d'expliquer. Il a dit, wa antakuna mara'atu tahira.
le jeûne de Ramadan, il faut qu'une femme, elle est propre. Min al-khaydi, elle n'est pas dans mensuel. Wa nufasa, elle n'est pas dans le sang de l'accouchement. La femme qui est dans son mensuel, elle ne jeûne pas, elle ne prie pas. Mais après Ramadan, elle va rembourser le jeûne, mais elle ne rembourse pas la prière qu'elle a abandonnée autant qu'elle était dans les mensuels. Celle qui est accouchée, le sang, elle a le sang de l'accouchement, elle aussi, elle est même pareille des conditions comme celle aussi qui est dans les mensuels. Elle ne gêne pas, elle aussi ne prie pas. Après Ramadan, elle va rembourser nombre de jours qu'elle n'est pas gênée. Et le sunnah les sunnah nous indiquent, nous les musulmans, de manger le repas du matin. Il a dit parce que le repas du matin, il y a la bénédiction de Allah dedans. Comme le prophète lui-même, il nous explique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Tasahharu fa inna fi suhuri baraka. Le prophète a dit manger le repas du matin car le repas du matin est béni par Allah, il y a la bénédiction. Wa fi mukhalafatu ahli al-kitab. De manger le repas du matin, ça nous distingue avec les gens des livres, c'est-à-dire Yahoud, c'est-à-dire Wanaswara, parce qu'eux aussi, ils ont leur manière de jeûner. Mais ce qui nous différencie, le repas du matin, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Fasli ma bayna siyamuna wa siyamu ahlul kitab aklatu sahar. Le prophète a dit ce qui distingue notre jeûne, nous les musulmans, et les jeûnes des gens des livres, c'est-à-dire Yahoud, c'est-à-dire Nasara, ce qui distingue notre jeûne, c'est le repas du matin. Et ils ne mangent pas le repas du matin. Wa yustahabbu ta'jil al-fitra. Et le repas du matin, là aussi, on ne veut pas qu'on mange ça dans la nuit profonde. On mange ça tardivement. Dès que tu laisses de manger 10 minutes, 15 minutes, la prière commence. C'est comme ça, c'est ça qui est le sunnah. Wa ta'jil, yustahabbu ta'jil al-fitra. Et on veut futur, on veut qu'on coupe le carême vite. Hein? Sunnah nous motive. On va tarder le repas du matin, mais pour couper, on veut qu'on coupe vite. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit La yazalu nas bihayr ma ajjal al-fitra. Le prophète a dit ma communauté, il sera avec le bonheur tant qu'il coupe le carême vite. Ça cause de ça, chers frères. Maintenant, certaines mosquées ont fait Maghrib à 45. Certaines mosquées ont fait Maghrib à 40, à ceux que je connais. Maghrib, si on fait ça 45, on va couper 40 ou 35. Si on fait ça 40, on peut couper 35. Et parce que couper, ce n'est pas de manger beaucoup. Pour couper les carèmes, c'est de manger au moins date et tu prends un peu d'eau, aller faire la prière de Maghrib. Maintenant, quand tu reviens, un peu de choses que tu as déposées, tu vas manger ça doucement. Car Allah nous donne la compréhension. Ça cause de ça, si le moment arrivé de couper, ne tardez pas. Mais pour couper là aussi, il y a le privilège que Allah nous a donné le temps. Ce moment, le temps là, voilà, nous, si tu veux couper, il faut prendre le temps, soulève ta main, tu demandes à Allah tout ce que tu veux. Tout ce que tu as demandé à Allah, ce moment-là, s'accepter. Je dis bien tout. Je précise le mot, je dis tout. Tout ce que tu as besoin, ce moment-là, demande à Allah. Soulève ta main, tu parles à Allah subhanahu wa ta'ala. Prends 2 minutes, tu es en train de demander à Allah tout ce que tu as besoin. Ce moment-là, doit être accepté.
Un jeûneur, quelqu'un qui est dans le jeûne depuis le matin jusqu'à le coucher du soleil, le jeûne, il doit accepter, mais le moment de couper le carême est plus précisé aussi. Allah nous donne la compréhension. Wa yustahabbu lis-sa'im, on a souhaité à quelqu'un qui est dans le jeûne an yatakhalla bi makarim al-a'laq. Quelqu'un, quand tu es dans le jeûne, il faut avoir bon comportement. Il ne faut pas être agressif, il ne faut pas être rancunier, il ne faut pas être méchant, il ne faut pas être quelqu'un qui provoque. Et tout ça là, il faut t'éloigner. An yatakhalla bi makarim al-ahlak. Quelqu'un qui est dans le jeûne, on veut que tu te comportes, le comportement qui est bien, il faut être homme. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit فَإِذَا كَانَ يَوْمِ صَوْمَ أَحَدِكُمْ, si le jour qu'un de vous il est dans le jeûne, فَلَا يَرْفُسْ, il ne faut pas qu'il parle de turpitude, وَلَا يَصْحَبُ, et il ne faut pas qu'il soit quelqu'un qui est violent, qui provoque. فَإِنْ سَابَأَ أَحَدُ, si quelqu'un l'a provoqué, il a insulté, ou soit la personne même l'a frappé, ne répond pas, ne rende pas. Le prophète a dit, Faliyakul, toi qu'on a fait ça, dis la personne, Inni sha'im, moi je suis dans le jeûne, je ne bagarre pas. C'est à cause de ça, chers frères, arrêtons de bagarrer dans le mois du jeûne. Au moment que vous êtes dans le jeûne, ne faites pas des actions qui vont amener bagarre. Ne provoquez pas, ne insultez pas, n'haïssez pas, ne négligez pas, ne dénigrez quelqu'un, tout ça. Il faut qu'on soit loin de ça. Pour conserver notre jeûne et le mérite que Allah nous donne dans le jeûne. C'est recommandé sur un jeûneur à yatajannab, il n'est qu'à s'éloigner asna sawmihi, au cours des jeûnes, sous al-ahlak, tous les mauvais comportements, il faut éloigner. Farrasouluna sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète, que la paix, salut d'Allah soit sur lui, il dit, Yakoul, man lam yada'a qawla zur wa amalu bi, falaysa lillahi wa amalu bihi wal jahal, falaysa lillahi hajata fi an yada'a ta'ami wa sharabi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, toute personne qui ne peut pas laisser mensonge et les faux témoignages sur les autres, et avec la provocation et les mauvaises choses, dans le mois de jeûne ou quand tu es dans le jeûne, le prophète a dit, Allah n'a pas besoin de ton jeûne. Il n'a pas besoin que tu laisses de manger, tu laisses de boire. C'est-à-dire, ton jeûne a des problèmes. C'est à cause de ça, dans le mois de jeûne, méfiez son frère. N'amenez pas des débats qui sont des inutiles. Ne gaspillez pas le temps. N'allez pas là où on doit obéir à Allah. N'allez pas là où il n'y a pas aucun bonheur. Tout ça, ce n'est pas bon. Reste mieux qu'on parle bien. Il faut t'approcher les livres de Allah. Il faut soulever la main, tu demandes à Allah. Il faut louer Allah, il faut glorifier son nom. Le prophète nous dit, Laysa siyamu min at-ta'am. Il a dit, le jeûne, ce n'est pas seulement de te obtenir sans manger, sans boire. Il a dit, innama siyam. Il a dit, le vrai jeûne, c'est le jeûne qu'on a fait, on s'éloigne de l'agou. On s'éloigne de calomnier quelqu'un, ou rafasu, d'éloigner les turpitudes. Quand tu es dans le jeûne, on ne calomnie pas. On ne parle pas de turpitude. Celui qui a fait ça, c'est toi qui es jeûné. Mais quelqu'un qui est dans le jeûne, il fait tout ça, ce n'est pas bon. Ibadallah. Wa mimma yajibu ala as-sa'im, les choses qu'on a souhaité sur quelqu'un qui jeûne, an yajtanibu fi asna'i sawmihi wa fi ghayri sawmi. Quelqu'un doit s'éloigner au cours dans son jeûne, même s'il n'y a pas dans le jeûne. Ça là que nous allons parler, musulmans, de s'éloigner.
quoi il a dit sema ou l'agani, d'écouter les musiques. Dans le mois de Ramadan, le musulman ne doit pas écouter musique. Même ce n'est pas dans le Ramadan, d'écouter musique, il n'y a pas aucun bonheur dedans. Les musiques, ça augmente quoi? Rien. Il n'y a rien dans les musiques. Imaginez quelqu'un qui a pris 10 minutes en train d'écouter musique. Quelqu'un qui a pris 10 minutes en train d'écouter le Coran, qui est meilleur? Tout le monde connaît celui qui est meilleur. Quelqu'un qui a pris 10 minutes en train d'écouter les musiques. Quelqu'un qui a pris 10 minutes en train d'écouter les prêches, qui est meilleur? Toi-même, tu connais celui qui est meilleur. Dans les prêches, tu vas écouter comment on fait l'ablution, comment on lave grand lavage, comment on prie. Ça, c'est recommandé, ça, c'est interdit. Dans les prêches, tu vas écouter ça. Dans les lectures des Saint-Coran, chaque lettre, tu as 10 récompenses. Chaque lettre, tu as 10 récompenses. Dis-moi dans les chansons, tu as quelle récompense? Tu n'es pas récompense. À plus forte raison, si dans les chansons, il y a des choses qu'Allah interdit, tu ramasses seulement que des péchés. C'est à cause de ça, dans le mois de jeûne, au cours de jeûne, éloignez-vous d'écouter des musiques. Éloignez-vous. Al-Agani, wa mushahadatu musalsalatu, wal aflamu muzahika. Éloignez-vous des al-kanawat al-fadaïya, les télés. Dans les réseaux sociaux, il faut rentrer là où il y a le bonheur. Mais là-bas, là où il n'y a pas bonheur, il ne faut pas rentrer. Bon, le mois de Ramadan là, si quelqu'un a arrêté que je ne rentre pas dans les Facebook, ça va faire quoi? Un mois. Je ne touche pas TikTok là, ça va faire quoi? Ça va te diminuer quoi? Nous, on a laissé nos titres. Un mois, on ne mange pas dans la journée. Ça nous a fait quoi? Rien. Quelqu'un qui a pu laisser nourriture dans la journée, on a 14 heures du temps ou 13 heures du temps qu'on jeûne. On ne mange pas, on ne boit pas. Ça nous a rien diminué, à plus forte raison, ça nous a augmenté la santé, l'amour à Allah, la crainte, la générosité. Ça nous a donné bonne pensée. Et pourquoi l'homme ne peut pas arrêter TikTok dans le mois? Si c'est obligatoire que tu vas rentrer dans les lieux comme ça, il faut rentrer là où c'est bon. Sinon, tu vas ramasser des pots cassés. Méfions. Parce que les jeunes ne s'arrêtent pas seulement, je ne mange pas, je ne bois pas. Non. C'est une adoration. Pour cela, chaque adoration a des règles et des conditions. Et là, il y a l'avertissement qui est venu, l'avertissement sincère qui vient auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, liman fa'ala hazi, à ceux qui font les actions comme ça. Le prophète a dit rubba sa'im laysa lahu siyamu illa al-ju'u wal atash. Le prophète a dit certains jeûneurs, ils n'ont rien de mérite de leur jeûne. Et c'est ce qu'ils ont eu, ils ont resté faim et ils ont resté saufs. Mais récompense qu'on donne, les chèques qui jeûnent et ils n'ont pas ça. Parce que dans leur jeûne, ils n'ont pas pu s'interdire les interdictions de Allah, ils n'ont pas pu s'interdire les choses que le prophète a dit ne faisait pas. Pour que notre récompense soit garantie, des choses comme ça éloignées, ce n'est pas bon. Que Allah nous facilite. Qu'Allah nous pardonne. Certaines erreurs aussi que nous faisons, c'est avec ça que nous allons clôturer le moment que lecture de Ramadan, quand on va couper les carêmes le soir, quand les gens sont regroupés. Un peu de temps qu'il reste pour couper, c'est là que tu attends tous les paroles qui sont mauvaises. Les gens parlent n'importe comment. Or que ce moment, c'est le moment que quelqu'un, tu as eu ton date, tu as eu l'eau ou ton petit banane ou ton pont, tu trouves la place pour s'asseoir. Nous es devant toi et tu demandes à Allah ton vouloir.
Ce n'est pas le moment de bavarder. Et les gens se bagarrent même sous nourriture. Tu vas manger combien? Les gens se bagarrent sous nourriture. Faisons très attention, chers frères. Faisons de sorte que nous sommes organisés. Notre dîne, l'islam, c'est la religion organisée, religion qui est propre, religion qui éduque et une religion qui contient tous les sagesses et tout le bonheur. Qu'Allah nous place parmi les génères. Allahumma laka alhamdu kullu wa laka shukru kullu laka alhamdu hatta tarda wa laka alhamdu ba'da rida wa laka alhamdu iza radit. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم اغفر لنا يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم ارحمنا وأنت خير الراحمين اللهم ارحمنا وأنت خير الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم ثبتنا جميعا على الإيمان اللهم ثبتنا جميعا على الإيمان اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم ارحم موتانا اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين بارك في حياتنا وبارك في أعمالنا وبارك في ذريتنا وبارك لنا في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم اغفر جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيه وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم يا أرحم الراحمين. Nous sommes dans le mois de Ramadan. Allah nous a promis qu'il accepte les doigts. Nous profitons avec des heures pour demander, Ya Rab, tous les pays qui y a des conflits, Allah amène la paix. Allah, tous les pays qui y a des conflits, Allah amène la paix. Allah, on a des pays qu'on a déplacés, la guerre, les agresseurs, on a déplacé des frères, des sœurs, des parents, des musulmans. Allah, il faut les assister. Il faut les donner à quoi ils vont manger. Il faut les donner à quoi ils vont couper le carême. Il faut les donner à quoi ils vont se protéger. Allah, on te demande, dans les autres pays qu'il n'y a pas les guerres, qu'Allah augmente la paix. Wakazalik, on demande à Allah, notre pays, Gabon, Allah préserve ce pays contre tous les problèmes. Nous sommes dans le moment des élections. Allah fait tout ce que ça commence dans le bonheur, ça finit dans la paix. Allah, celui qui est meilleur, accorde-lui la chance de diriger ce pays. Allah, celui que tu sais qu'il est meilleur, accorde-lui le bonheur de nous diriger ce pays. Allah, aide les dirigeants de ce pays. Allah, il faut leur donner les bonnes compréhensions. Mettez l'amour de l'islam dans leur cœur, Ya Arhamar Rahimin. Nous aussi qui sommes dans ce pays, Ya Rab, on te demande, assiste-nous dans nos adorations. Assiste-nous dans notre travail, dans nos commerces. Allah, met la bénédiction dans nos enfants, met la bénédiction dans notre commerce, dans toute notre activité, Ya Arhamar Rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين.